राति प्राय 1:30 किंबा 2 हेब। गरम एते हेउथिला जे फैनरू आसुथिबा पवन मध्य गरम तावा परी ज्वलंत अनुभव हेउथिला। जे कोनोसी परिस्थिति रे निद वर्ष वर्ष धरी मो आखि को अपरिचित होई जाइथिला। आज रातिरे दमनकारी आर्द्रता सतेज करि देइथिला। एक पुरुणा कपा नाइटी पिंधी मु पानी पीबा पई मोर छोट रोसेई घर को गली। मु फ्रिज रु गोटिए बोतल बाहर करिथिली। सेतेबेले मो फोन स्क्रीन जली उथिला एवं ता सहित एक हालुका पिंग मध्य हेला। मु टाइम देखिली। एही समय रे किए मोते मेसेज करि पारे। मु स्क्रीन अनलॉक कली। एहा समीरଙ୍କ व्हाट्सएप रे एक मेसेज थिला। समीर मो पाखरे थिबा सेही 25 वर्षीय युवक। आम कोठरी को पृथक करुथिबा केवल बालकोनीर तळ अधा कांथ थिला। मेसेज रे लेखा थिला, भाउज तुमे एपर्यंत सोई नाहम ना, तुमे एही गरम मो परी तीव्र अनुभव करुछ। मु मेसेज पढ़िली एवं मोर रक्त फुटी उठिला। एही छोट पिलाटी राति 2टा बेले मोते एपरी मेसेज देउथिला। मु रागी मो बालकोनी झरका आडकु चाहिली। बाहरे अंधार थिला, तथापि मु सेही निम्न बालकोनी कांथ पाखरे एक सिलुएट देखिली। मु झरकार परदा को ठेली देई देखिबा पई यथेष्ट दूरेई देली। से तांको बालकोनी रे ठिया होइथिले। सार्ट पिहिन केवल गोटिए स्वेट पैंट पिंधिथिले। से तांको हातरे तांको फोन धरिथिले एवं स्क्रीन रो आलोकरे तांकर झाଳ भिजा शरीर स्पष्ट भाबरे चमकुथिला। से मोते परदा पछरु बाहर को चाहिथिबार देखिले। प्रकृतरे से तांको फोन को टिकिए हलाइले, जेपरी कहिले, अच्छा तुमे उत्तर देबो नाही। एवं ता परे संपूर्ण निर्लज्जतार सहित से एक मृदु हस फुटाइले। मु जणे 35 वर्षीय विधवा थिली। मो स्वामी 4 वर्ष पूर्वरु मृत्युवरण करिथिले। दुनिया पाई मु एक दयाळु। व्यक्तित्व व्यतीत आउ किछि नथिला जाहाकू लोकमाने दया सहित देखुथिले किंबा अश्लील उद्देश्य सहित देखुथिले। किंतु सेही रातिरे एही युवकर सूक्ष्म साहस, एही निर्भीकता मो भितरे क्रोध कम एवं बहुत आश्चर्य सृष्टि करिथिला। से मोते जणे असहाय पीड़िता भाबरे देखि नथिले। से मोते केवल जणे महिला भाबरे देखिथिले जिए गरम अनुभव करुथिले। मु तुरंत परदा टाणीदेली। मोर गला सुखीगला। मु गोटिए गिहारे अधा ग्लास पानी पीदेली। मु तांकु कोनोसी उत्तर देली नाही। मु जाई मो बिछणारे सोई पड़िली। किंतु सेही रातिरे 4 वर्ष मध्यरे प्रथम थर पई मु प्रकृतरे गरम अनुभव कली। बंधु माने आपण माने भाबुथिबे मु काहीकि जणे युवकंक एपरी वार्ता द्वारा सृष्टि होइथिबा इच्छा को हार मानी तांको घर को जाई नथिली। हम मु आपणंकु टिके फेराई नहीं जाए। मोर नाम सबिता। मो स्वामींक मृत्यु परे मु मो श्वशुर घर लोकंक ताच्छल्य एवं मो संपर्कीयंक फंपा सहानुभूति संग्रह करि पारिली नाही। मु सबु किछि छाड़ी एही नूतन सहर को चलीगली। मु एठारे एक स्थानीय स्कूल रे पाठ पढ़ा आरंभ कली एवं एही छोट फ्लैट भड़ा नेइथिली। मु भाबिथिली जे मु एठारे शांति पाइबी, किंतु सेही शांतिर ठीक पाखरे झड़ थिला। समीरे मु घर छाड़िबा दिन ही से मो द्वारे आसी पहुंचिले, हातरे खाली पात्र धरी। नमस्ते, मु समीर मु पाख घरे रहे। मोर चीनी सरीगला, मोते चा तियारी करिबाकू पड़िबो। से एक निर्दोष हस फुटाई कहिले। मु ताकू चीनी देइदेली। मु भाबिली एहा शेष, किंतु ना, एहा केवल आरंभ थिला। से जणे साधारण अविवाहिता थिले। से किछि ना किछि मागिबाकू आसुथिले, केतेबेले चीनी, केतेबेले चा पत्र, केतेबेले टमाटो। भाउज, मु आजि मोर प्रेसर कुकर रे डाली पोड़ीथिली। मु तुम घररू 2टी रोटी पाई परिबी कि? मु ताकू रोटी देइदेली। से ठीक सेही परी लोक थिले, कथाबार्ताकारी एवं जीवन रे परिपूर्ण। गोटिए रविवार मु मो बालकोनी रे ठिया होई सुखाइबा पई पोशाक टांगी देउथिली। से तांको बालकोनी को मध्य पाद देइथिले। आमको अलगा करुथिबा केवल 3 फुट उच्च कांथ थिला। भाउज, तुमे सारा दिन काम कर, तुमे केबे क्लांत हो नाही। से तांको बालकोनी रेली उपरे कहुणी को ठेली पचारिले, जदि मु काम न करे मु कोन खाइबी? मु तांको आड़कू न चाही उत्तर देली, हम हम तुमे मते जणाइबा उचित। तुमको बजार रु किणा सामग्री दरकार हेउ किंबा विद्युत बिल देबाकू पड़िथाए, मु तुम पई सेही कामगुड़िक चलाई परिबी। मु जाहा हेउ किछि करू नाही। तुमे काम पई कोन कर? मु पचारिली। मु एक सॉफ्टवेयर कंपनी रे काम करे भाउज। एहा वर्तमान घरु काम। तेबे मूलतर
ଘରେ ବସି ଲାପଟପ ଉପରେ ଚାଲ କରୁଛି। ଠିକ୍ କଲ୍, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ମୋ ଲାପଟପ ଉପରେ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରେ। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ। ମୁଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ଶୀଘ୍ର ପଛକୁ ହଲାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଏହି ପିଲାଟି ଠିକ ଜଣେ ସାଧୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାହାନାରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଅତି କମରେ ସମୀର, ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବାଲକୋନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ଚା ପିଇ ବାଲକୋନିକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କକ୍ଷୀ ସହିତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୋଇ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଭାଉଜ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର କାହିଁକି? ତୁମେ କେବେ କେବେ ହସିବା ଉଚିତ। ହଁ, ହସିବାର ଏକ କାରଣ ରହିବା ଉଚିତ, ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ଶୁଷ୍କ ହସିଲି। ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ମୋତେ ଦେଖ, ମୋ ପ୍ରେମିକା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ମୋ ବସ୍ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ଘରମାଲିକ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଏବେ ବି ହସୁଛି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ପାଗଳ। ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ପାଗଳ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ। ଭାଉଜ, ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, କେତେବେଳେ ରାତିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରେ। ଏମିତି ଲାଗେ ଯେପରି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତାଙ୍କ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ 35 ବର୍ଷ। ତଥାପି ଆମେ ଦୁହେଁ ଯେଉଁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ତାହା ସମାନ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ଏକାକିତା ଅନୁଭବ କର, ତୁମେ କଣ କର? ସେ ହଠାତ୍ ହସିଦେଲେ। ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଚମକ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଫେରି ଆସିଲା। ଓହ, ବହୁତ କିଛି ନୁହେଁ ଭାଉଜ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଫୋନରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖେ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯାହା ମୁଁ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତାହା ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖି କାମ କରେ। ସେ ମୋତେ ଆଖି ମାରିଲେ। ମୁଁ ବିଚଳିତ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋ ମୁହଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲଜ୍ଜ, ଏକ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଚରିତ୍ର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓ ଆସ ଭାଉଜ, ଏଥିରେ ଏତେ ଲଜ୍ଜାର କଣ? ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ, ରୋବୋଟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫୋନ ରଖିପାରିବି। ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲି, କାରଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ନୁହେଁ ଭାଉଜ? ସେ ବହୁତ ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିଗଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ଖେଳର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ତୀବ୍ର ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ କରିବା ଭୁଲିଗଲା। କିଛି ନ କହି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେହି ରାତିରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାନ୍ଥ ଆଉ କେବଳ ଇଟା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏକାକୀ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ହସାଇ ପାରୁଥିବା କାହାକୁ ପାଏ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଦୁଠାରୁ କମ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୀରଙ୍କ ଏହି ଅପ୍ରତିରୋଧିତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ହିଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମୀରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଶୈଳୀର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହି କାହାଣୀକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ତାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅପରାହ୍ନରେ ପାଗ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବାଲକୋନିରେ ଏକ ବଡ଼ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଟାଙ୍ଗିଥିଲି। ମୁଁ ପୋଷାକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଲକୋନିକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷାର ଚାଦର ସିଧା ବାଲକୋନିରେ ପଶିଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇଗଲି। ମୋର ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ମୋ ଶରୀରରେ ଜୋରରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପୋଷାକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସମୀର ତାଙ୍କ ବାଲକୋନିକୁ ପାଦ ଦେଲେ। ସେ ସାୱାରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏକ ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାଟ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି
ଏବଂ ଏକ ଶାରୀରିକ ରୂପ ଯାହା କୌଣସି ମହିଳା କେବେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଅଜଣା ପୁରୁଷ ଦେଖାଯାଉ। ମୋର ପୋଷାକ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବେଡସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ନଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଲକୋନିର ରେଲି ଉପରେ ଆଉଜିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଟାୱେଲରେ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଶୁଖୁଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ମୋର ଶାଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ିବା ସମୟରେ ମୋର ସ୍ୱର ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚ କରି ସେଇ ରେଲି ପାଖକୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏବେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ହାତ ଦୂର ଥିଲା। କେବଳ ଭାବୁଛି ଭାଉଜ, ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏହି ବର୍ଷା ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହା ଏପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ମୋର ହସ ଉଡ଼ିଗଲା। ସମୀର, ତୁମର ଜିଭକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି, ଯଦିଓ ମୋ ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତା ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା ତାହା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛି ଭାଉଜ। ସେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ। ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଟାଣ ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଥଣ୍ଡାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ମୋତେ କିପରି ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ଦେଖି। ଭିତରେ ଯାଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏବଂ ବାକି ଲଣ୍ଡ୍ରି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଗଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସମୀର ଆଜି ମୋତେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ? ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପରି 34 ବର୍ଷୀୟ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରେ କି ନା? ସେ କେବଳ ମୋତେ ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେହି ବର୍ଷା ଦିନେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲା, ଏକ ନିଆଁ ଯାହାକୁ ଲିଭାଇବା ମୋର କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିଲା। ଏହା ସେହି ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା। ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସମଗ୍ର ପଡ଼ୋଶୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଗଲା। ମୋ କୋଠରୀ ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବସିଲି। ମୋର ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଏକ ମହମବତୀ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ ଠକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଭାଉଜ, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ କି? ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସମୀରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲି। ସେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପାର, ସେ କହିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ମହମବତୀ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଦେବି। ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେ ମହମବତୀ ଜାଳି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲେ। ମହମବତୀର ଝଲସୁଥିବା ହଳଦିଆ ଆଭାରେ କୋଠରୀଟି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ଗ୍ରହଣ କଲା। ମୁଁ ବସିପାରିବି କି? ମୋ କୋଠରୀରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ସେ ପଚାରିଲେ। ହଁ, ଆଗକୁ ବଡ଼, ବସିଯାଅ। ମୁଁ ଖଟ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲି। ମୁଁ ତାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ବସିଲେ। ବାହାରେ ବର୍ଷାର ଗର୍ଜନ ଥିଲା, ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ନୀରବତା। ଭାଉଜ, ସେ ସେହି ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ, ଏହି ଅନ୍ଧାରରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୂତ ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ ଡରାଇବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି। କାହିଁକି? ତୁମେ କଣ ମୋତେ ଭୟ କରୁଛ? ମୁଁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଚିଡ଼େଇଲି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହଁ, କାରଣ ଏକ ଭୂତ କେବଳ ତୁମର ଜୀବନ ନେଇଯାଏ ଭାଉଜ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ଆତ୍ମା ନେଇଯିବ। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ଗଳାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ଏତେ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରଫ୍ୟୁମର ବାସ୍ନା ପାଇପାରିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ମୁଁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଓଦା କେଶକୁ ଧୀରେ ମୋ କାନ ପଛରେ ଘଷିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ବେକରେ ଏକ ଝଟକା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯେପରି ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ମୋ ଶରୀରରେ। 4 ବର୍ଷ, ପୁରା 4 ବର୍ଷ ଜଣେ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏପରି ଛୁଇଁବାର ବିତିଗଲା। ସମାଜ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ସୀମା ଲଦି ଦେଇଥିଲା, ତାହା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କଲି। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ମଜାର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ଗଭୀର ଭୋକିଲା ତୃଷା। ଭାଉଜ, ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାହୁଁଛ, ନୁହେଁ କି? ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ବେକରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକର ଉଷ୍ମ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଲା, ମୋର ସମସ୍ତ ନୀତି, ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋର ବୟସ
ଏବଂ ମୋର ବିଧବାତ୍ୱର କଳଙ୍କ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧା ଥିଲା ଯାହା ଆଜି ଏକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପରି ଫୁଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହିବି? ସେହି ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ସେହି 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକର ଉଷ୍ମ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମନେ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ଭିତରେ ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାୟୁ ଜଳୁଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଏପରି ଛୁଇଁ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନୁଆଇଲି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୋ ବେକ ଉପରେ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଘଷିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲି। ମୋ ଶରୀର ଝାଳରେ ଚିପ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ଏବେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରୁ ଉଠିଗଲା। ମୁଁ ଝଟକା ମାରି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲି। ମହମବତୀ ଆଲୋକର ହଳଦିଆ ଆଭାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମୋଠାରୁ 2 ପାଦ ପଛକୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରିଗଲା ତାଙ୍କ ଛାତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ କରୁଥିଲା, ଯେପରି ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। କଣ ହେଲା? ହଠାତ୍ ମୋ ଓଠରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୋର ସ୍ୱର ଏତେ ଭାରୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା ମୋ ସ୍ୱର ପରି ଶୁଭୁନଥିଲା। ସମୀର ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଉଠାଇଲେ। ଭାଉଜ, ସେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ଚୋର କିମ୍ବା ବଦମାସ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଅନ୍ଧାରର କିମ୍ବା ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ଏହା ଏପରି ଥିଲା ଯେପରି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଦର୍ପଣ ଧରିଥିଲେ। ସେ ବୁଲିପଡ଼ି ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଅଟକିଗଲେ, ପଛକୁ ବୁଲି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏତିକି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ମୋ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆସିବ, ଭିତରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭିତରରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ, ଛାଇରେ ଲୁଚି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଖଟ ଉପରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଥରି ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଛବି ରଖିଥିଲି, ଜଣେ ବେପରୁଆ ଭ୍ରମଣକାରୀର, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୋ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ଲାଳସା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକ ଗଭୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ସେହି ରାତି ପରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କାନ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଆଉ କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀ ନଥିଲୁ, ଆମେ କେବଳ ଆମ ଆଖିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବଜାରରୁ ଭାରି କିଣା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବଦଳାଇବା ହେଉ, ସେ କୌଣସି ସୂଚନା ବିନା ଏହା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି। ମୋର ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ଯେପରି ମୋତେ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସମୀର ଏହା ଜାଣିଲେ, ସେ ସିଧା ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋ କପାଳରେ ଥଣ୍ଡା ଓଦା କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଲଗାଇଲେ। ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ, ନିଜ ହାତରେ ଖିଚଡ଼ି ରାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଖୁଆଇଲେ। ସେ ମୋ କପାଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାମ ଘଷି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ କୋମଳତା ମୋତେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଗଭୀର ଅନୁଭବ ଆଣିଲା। ସମୀର, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ମୋର ଏତେ ଭଲ ଯତ୍ନ କାହିଁକି ନେଉଛ? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ବାମ ପାତ୍ର ବନ୍ଦ କରି ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଓଃ ଭାଉଜ, ଏହା କେବଳ ମୋର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ। ତୁମର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ମୋ ଆଖିକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ତାଙ୍କର ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ହସ ସହିତ ସେ ବୁଝାଇଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ତୁମର ସେବା କରୁଛି ଏବଂ କିଏ ଜାଣେ, କାଲି ମୁଁ ସେହି ନିବେଶ ଉପରେ ଏକ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବହୁତ ମଧୁର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇପାରେ। ସର୍ବୋପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସର୍ବଦା ଫଳ ଦିଏ, ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ହାଲୁକା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲି। ତୁମେ ବଦମାସ, ତୁମେ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କେବଳ ତୁମର ଶସ୍ତା ମଜା ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଃ ଭାଉଜ, ଏଥିରେ ଶସ୍ତା କଣ? ଏହା କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ମୌଳିକ ନିୟମ। ସେ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏହା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରସ୍ତ୍ର କରିଦେଲା। ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋର ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଧା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଏହା କିଛି ଦିନ ପରେ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ କିରାଣା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁରେଶ ବାବୁ, ଯିଏ ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କାମୁକ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ ଯେପରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କିରାଣା ଜିନିଷ ବାଛିବା ମଝିରେ ଥିଲି
ସେତେବେଳେ ସୁରେଶ ବାବୁ ହଠାତ୍ ଆସି ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଘୃଣା ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାର ସୁରେଶ ବାବୁ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଦେଖିପାରୁ ନାହଁ? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଓ ସବିତା, ଏହା କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କାମୁକ ଯୌବନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବୁଲିବ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବ। ତୁମେ ଏକା ରହୁଛ ନୁହେଁ କି? ମୋତେ କେବେ ବି ତୁମର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଦେଉନାହଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପମାନରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧକ୍କା ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପଛରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ସିଧା ଦୋକାନ କାଉଣ୍ଟରରେ ଧକ୍କା ଦେଲେ। ସମୀର ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକର ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ କଲାର ଧରି ତାଙ୍କୁ ପବନରେ ଉଠାଇଲେ। ଶୁଣ, ଏଇଠି ଶୁଣ, ବୁଢ଼ା ଗିଜର ସମୀର ଗର୍ଜନ କଲେ। ଯଦି ତୁମର ସେହି ପଚା ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ମାର୍ବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତୁମେ ବୁଝିଛ କି? ତୁମେ ଏପରି ବୟସରେ ଅଛ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବସି ରହିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଏଠାରେ ଦେଖିବି, ମୁଁ ତୁମର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ତୁମକୁ ଦେବି। ସୁରେଶ ବାବୁ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲାଞ୍ଚ ରଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ସମୀର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ନଥିଲା। ସେ ମୋର ସପି ବ୍ୟାଗ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଆସ୍ ଭାଉଜ। ଆମେ ନୀରବରେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲି। ସେହିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଡାଇନୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୋ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଉପହାସର ପାତ୍ର କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଏହି 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ ମୋର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ମଝିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି କହିଲି, ସମୀର, ତୁମର ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ସେ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼। ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ମୋ ଆଖିରେ ସିଧା ଚାହିଁଲେ। ଭାଉଜ, ଯିଏ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକୁର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୟସ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁମେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେହି ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ମୋ ହୃଦୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଯେ ଏହି ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତୁମ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯାଏ। ସମୀରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଙ୍କୋଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିଦେଲା। ଯଦି ଆପଣ ସମୀରଙ୍କ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ 5 ମାସ ବିତିଗଲା। ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ ଆସିଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଭଡ଼ାଟିଆ ନିଜ ନିଜ ଘର ଏବଂ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ। କେବଳ ସମୀର ଏବଂ ମୁଁ କୋଠାରେ ରହିଲୁ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ, ହଁ, ମୋର ଫେରିବା ପାଇଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଘର ନଥିଲା। ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକ ଲାଲ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଘନ କୋହଲ ଲଗାଇଲି ଏବଂ ମୋ କେଶକୁ ଖୋଲା ରଖିଲି। ମୁଁ ସମୀରଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏବଂ ପନିର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ରାତି 9ଟା ବାଜିଥିଲା। ବାହାରୁ ଆତସବାଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲି। ମୋର ହୃଦୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଧଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଥରୁଥିଲା। ଆଜି ମୋତେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇଲି ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜେ ମୋ ରୁମର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଗକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପାଦରେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ସମୀର ବିଛଣାରେ ବସି ତାଙ୍କ ଲାପଟପ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଉପର ଅଂଶ ଖାଲି ଥିଲା। ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଝାଳର ଚମକ ଚମକ ଥିଲା। ଦ୍ୱାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୋତେ ସେହି ଲାଲ ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ କିବୋର୍ଡ ଉପରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା। ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବା ପରି ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଆଖି ମିଟି ମିଟି ମାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଲି। ତାପରେ
ମୁଁ ବୋଲି ପଡ଼ି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କ୍ଲିକ ଶବ୍ଦଟି କୋଠରୀର ନୀରବତାରେ ଜୋରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ସମୀର ତାଙ୍କ ଲାପଟପ ସାଇଡ୍ ରଖି ଠିଆ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭୋକ ଜଳନ୍ତା ତୃଷା। ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଖିଗଲା। ତୁମେ ହିଁ ଏହା କହିଥିଲ ନୁହେଁ କି? ସମୀର। ମୋର ସ୍ୱର ଥରି ଉଠିଲା। ତଥାପି ମୋର ପାଦ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଠକ ଠକ କରିବି, ଭିତରକୁ ପଶିବି ଏବଂ ନିଜେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଟକିଗଲି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି କାନ୍ଥ ନଥିଲା। ଆଜି ଦୀପାବଳି। ସମୀର ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ସମୀର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଟାଣିନେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ କଞ୍ଚା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମୋ କଣ୍ଟାର ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭାଉଜ ସେ ମୋ କାନ ପାଖରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ଦେଇଛ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଶାଳୀନତା ଦେଖାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଶାଳୀନତା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ଶେଷରେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତୃଷାକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଏହା ଏକ ସିନେମା କିମ୍ବା କୋମଳ ଚୁମ୍ବନ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପଶୁଗତ କ୍ଷୁଧାରେ ଭରପୂର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଓଠ ମୋର ଓଠକୁ ଶୋଷି ନେଉଥିଲେ ଯେପରି ମୁଁ ଏକ ପ୍ରବାହିତ ଝରଣା ଏବଂ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ଶୁଖିଲା ଯାତ୍ରୀ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହାତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ତାଙ୍କ ନଗ୍ନ ପିଠି ଚାରିପାଖରେ 2 ହାତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଲି। ମୋର ନଖ ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ଭିତରକୁ ଗଭୀରକୁ ଖୋଳିଗଲା। ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଝାଳରେ ଭିଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଉଠାଇନେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନଥିଲି ଯେ ମୋ ଶାଢ଼ୀର ପଲ୍ଲୁ କେତେବେଳେ ତଳେ ଖସିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ପ୍ରାୟ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ସମୀର ମୋ ଓଠରୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଟାଣିଆ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଆସିଲା। ବାହାରେ ଆକାଶରେ ଆତସବାଜି ଫୁଟୁଥିଲା। ସେହି ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଶେଷରେ 4 ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ସେଠାରେ କୌଣସି 34 ବର୍ଷୀୟ ବିଧବା ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଜଣେ 25 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ନଥିଲେ। କେବଳ 2ଟି ଆତ୍ମା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ। ସେ ମୋ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫୋଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲେ ଯେପରି ସେ ଏକ ଧନ ଲୁଟୁଥିଲେ। ଝାଳର ଚିପିଚିପି ଓଦା, ଖଟର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ନିଜର ନରମ କଇଁ କେଇ ଶବ୍ଦ। ସେହି ରାତିରେ ସେହି କୋଠରୀର ସବୁକିଛି କଞ୍ଚା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଏପରି ସମ୍ବେଦନ ଅନୁଭବ କଲି ଯାହା ମୁଁ ମୋ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ତେବେଳେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୂର୍ବରୁ କୋଠରୀକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସମୀରଙ୍କ ବାହୁ ଦୃଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଫସି ରହିଥିଲି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଥିଲା। ମୋର ଶରୀର ସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ପୂର୍ବ ରାତିର ପରିଶ୍ରମରୁ କ୍ଳାନ୍ତ। ତଥାପି ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ଠିକ ସେତେବେଳେ ସମୀରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ମୋ କପାଳକୁ ଧୀରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଶୁଭ ସକାଳ ମୋର ପ୍ରେମ। ସେ ହସରେ ବଡ଼କାଇଲେ। ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ମୋ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଭୟର ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ବସିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲି। ରାତିର ମାଦକ କୁହୁଡ଼ି ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଏବେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ହୋଇଛି? ସମୀର ପଚାରିଲେ। ମୋ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ସମୀର କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼େଇ ଦେଲି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ସବିତା? ଆମେ ଏହା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଥିଲୁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ମୋ ନାମ ଧରି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବୟସ ଦେଖ ସମୀର, ତୁମେ 25 ବର୍ଷ, ମୁଁ 34 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା। ମୁଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ରଖିଥିଲି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ। ସବିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା କେବଳ କାମନା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିବାହ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତୁମେ ତୁମର ମନ ହରାଇଛ? ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି। ସମାଜ କ'ଣ କହିବ? ତୁମେ କିଛି ଜାଣିଛ କି? ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବେ। ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଫସାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଚିନ୍ତା କର
ସମୀର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 35 ବର୍ଷ ହେବ ତଥାପି ତୁମର ଯୌବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ 44 ବର୍ଷର ହେବି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ନୁହେଁ କି? ତୁମେ ମୋତେ କୌଣସି ଛୋଟ ଝିଅ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବ? ମୋ ମୁହଁରୁ ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୀର ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଧରି ମୋତେ ଧୀରେ ହଲାଇଲା। ସବିତା ଭାଉଜ, ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାରର ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କେବଳ ବୟସ ଆଧାରରେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମୋର ହାତକୁ ମୁକ୍ତ କରି ମୋ କୋଠରୀକୁ ପଳାଇଗଲି। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତା ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେହି ପୁଅ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଯିଏ ମୋତେ ଅନ୍ଧାରରୁ ବାହାର କରିଥିଲା, ଯିଏ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଥିଲା, ଯିଏ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ମହିଳା ଭଳି ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର କ୍ଷମାହୀନ ସମାଜ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ 9 ବର୍ଷର ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ରାତିରେ ମୋର କାମନା ଏବଂ ମୋର ଏକାକିତା ଶେଷରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକ ବିରାଟ ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସି ରହିଥିବାର ଦେଖୁଛି। ସମୀର ମୋ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ନ ଖୋଲିବି ତେବେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି। ମୋର ହୃଦୟ ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ଦୁନିଆର ବିଚାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ମୋତେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଜଣେ 34 ବର୍ଷୀୟ ବିଧବାଙ୍କର 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କି? ମୋତେ ତୁମର ସମର୍ଥନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି, ନା କିଛି ନ କହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ତୁମର ମତାମତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ କରୁଛ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।